Hello, my dear students. So we are going to start plants today. Getting to know plants. So the chapter we are starting is getting to know plants. Plants ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. So sixth class chapter getting to know plants. The plants ಬಗ್ಗೆ. I think this is maybe the seventh chapter. So in reference book they have not given the name, that is chapter number they have given. This is a just reference book. Last year maybe they are using this living science reference book. It's a good book, so I am doing the reference from this only. So getting to know plants, ಸಮಾಧಾನಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಭಾಳ ಮುಗಿದಿದೆ, so we are happy with that. So we can easily tell this chapter. That is what are getting to know plants. So how we have to know the plants? Okay. So what is getting to know plants? Herbs, then shrubs and trees. Herbs, shrubs and trees. Plants grow all around us. See, the all plants are grow all around us. See, then land grow ಆಗ್ತಾವು, water dagu grow ಆಗ್ತಾವು. Yes, the plants are grow in land as well as water also. Just a minute. Okay. So 2,50,000 types of plants ಇದಾವೆ. Total world ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಇದಾವ್ರಿ? 2,50,000 types of plants ಇದಾವೆ. So that they have been divided into groups. ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ? ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಒಂದು ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ? ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊಡೆದ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಗಿಡಮರಾಲ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದೋಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ. ಗಿಡಗಳು, ಮರಗಳು, ಹೂಗಳು, ಬಳ್ಳಿಗಳು ಅದಾವ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2,50,000 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ are there. ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್? 2,50,000. ಸೊ 2,50,000 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂದವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ? ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. 2,50,000 ಏನಿದಾವೆ ಇವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, another one is ನಾನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನ ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟು ಸ್ಟಡಿ, ಟು ಮೇಕ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಈಸಿಯರ್. ಓಕೆ, so rose, sunflower and mango. Flowering plants example ಯಾವು? Types of plants ಎರಡು ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Which are those? Those are flowering plants and non-flowering plants. Non-flowering plants. Rose, mango, and sunflower. Rose example, rose, lotus, sunflower, mango. ಇದೆಲ್ಲ ಏನನ್ಬಹುದು ನಾವು? ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ಬಹುದು. ಸೊ ನಾನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು? ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ನಾನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್? So non-flowering plants we can say as ferns, mosses. Ferns ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳು? ಮರುಭೂಮಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಟಿ. ಸೊ ನೀವು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇದರಿಂದ ಹೋಗೋದ್ನಾಗ ಕಂಟಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾವೆ ರೋಡ್ ಒಳಗೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಫರ್ನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಡಾಗಿ ಕಂಟಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾವೆ. ಫರ್ನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸಸ್, these all are non-flowering plants. Ferns and mosses. Okay, so these are non-flowering plants. Another way of classifying plant is according to their size and nature of their stem. So ಇನ್ನೊಂದು way of classifying plant ಏನು? That is according to their size and nature of their stem. Size and other stem ಎಲ್ಲದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. Based on this, plants can be classified into three categories: herbs, shrubs and trees. So according to the size they have classified into three categories. What are those? Herbs, shrubs and trees. So ಮೂರು ಇದಾವ. herbs ಅಂತದ, shrubs ಅಂತದ
and trees ಅಂತ herbs, shrubs and trees. Okay. Table 8.1 gives the characteristics and few examples of each. Can you give more examples? There is another type of plants that are different from herbs. So herbs in the different plants idave, shrubs in the different plants idave, trees in the different plants idave. Okay. These are plants with a weak stem. Okay. These are the plants with a weak stem. So herbs enidava, those are the plants with weak stem that cannot stand upright. Adu upright agi enagudilla, stand aglik agudilla. Some of these spread out on the ground. Idrologe enindishtu irtavu, ondishtu spread out agtavu ground. Okay. For example, strawberry and are called creepers. For example, we can call them as strawberry and sometimes we call them as creepers. Others climb up with the help of support. So others they climb up with the help of support. For example, grape wine and gourd. Grape wine and gourd. They are called climbers. Climbers anta karitivi. Then plant systems. Then what is next? Plant systems. Plant systems. Various parts of a plant perform different functions to keep it alive. See what happens? Various parts of a plant, they perform the different functions to keep it alive. Okay, they performing what? Different functions to keep it alive. Alive iruvanga different functions ನಾವು perform ಮಾಡ್ತಾವು. Okay, so let us study the parts of a flowering plant. ಒಂದು ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋನು ಅದ್ರ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ನೀವು ಪುಸ್ತಕದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್. ಯಾಕೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇದರಿಂದ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಆದಷ್ಟು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಮಾಡೋದು ಚಲೋ. ಮುಂದೆ ನಮ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕವರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್. ಇನ್ನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಸೊ ದಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಇದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಭಾಳ ಆಗ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. So but we can do with reference book very much easily. So ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಿಳಿತದೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಿಸ್ ಇಯರ್ 90% ಏನಾಗಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾವೆ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ಆಪರೇಟ್ ಟಫ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಂತ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಓದೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಇಯರ್. ನೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೋ ಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಮ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ನಾಲೆಜ್. ಯು ಆರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ದ NCERT, ಯು ಆರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ದ CBSE ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರೆ CBSE ಎಂಟ್ರ್ ಆಗೋದು ನೀವು 6th NCERT ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ NCERT ಬುಕ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ, ಅದ್ರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಈಗಿಂದ ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು? ಸೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಓದೋದನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೋಷಿಯಲ್ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಸೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್, ಅವುಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಓದಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. 6th ನಡೀತದೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು 8th or 9th ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್. ಓಕೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಇನ್ನು ನಾಲೆಜ್ ತೊಗೋತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. So knowledge is important here. In science and maths, concepts and knowledge are important. So now bayat hodidkindalu you understand them and you take the knowledge and you can write them in your words. ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಕನ್ನಡದಾಗ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗಿರೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. Okay, so to know about this plant systems, let us study the parts of a flowering plant. You will notice that plant has 2 parts. The underground part of the plant, or the part that remains in the soil, is called the root system. The underground part of the plant, or the part that remains in the soil, is called the root system. The part that remains in the soil, soil ಒಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಮೇನ್ ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಮೇನ್ ರೂಟ್. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮೇನ್ ರೂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾವು. ದ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಅಬೌವ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್.
above the ground in green part ಬೆಳೀತದಲ್ಲ, that is called shoot system. There are root and shoot. Okay. ಸೊ ಇದೇನಿರ್ತದೆ, ಕೆಳಗಿಂದ ರೂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ರಫ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅದೇನು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಏನಿರ್ತಾವೆ, ಲೀವ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, so these we can call them as shoot system. So in mag and ತುದಿ, this is shoot system, this is a root system. Two types of system ಇರ್ತಾವ, ಒಂದು root system, ಒಂದು shoot system. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ರಿ, ಬಡ್ ಇರ್ತದ, ಹೂ ಒಳಗೆ ಬಳ್ಳಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಂಗ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಿ, ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಗಿಡ ತೊಗೊಂಡು. ಓಕೆ, see here, this we call it as bud. ಇಲ್ಲಿ ಅದಾವಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವಲ್ಲ, ಇವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಪ, ಬಡ್ ತೆಗಿದ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐತಿ ನಾವು ಬಡ್ ಐತಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಮೊಗ್ಗು. ಇನ್ ಕನ್ನಡ we can say them as ಮೊಗ್ಗು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಡ್. ಓಕೆ, so this is called, upper one is called as bud, but these are there. ಹೂ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಾಗ, this one we can say the second part, that is flower. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಬಡ್ ಅದ, ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನದ, ಇಲ್ಲಿ ಬಡ್ ಅದ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಡ್. ದೀಸ್ ಆರ್ we can say them as buds. ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಇವೇನದಾವ, ಇವು ಬಡ್ಸ್ ಅದಾವು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈಚೆ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ಯಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ, ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಬಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಏನಿರ್ತದ, ಫ್ಲವರ್ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಫ್ರೂಟ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದ, ಬಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಫ್ರೂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗ ಬಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಇರ್ತದ, ಬಡ್ ಇರ್ತದ, ಫ್ರೂಟು ಇರ್ತದ. But here I don't think this is a flowering plant, only pure flowering plant, no fruit is present here. Okay, so after that leaf adav nodri. So these are leaves. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಈ ಲೀವ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತಾವು, ಸಣ್ಣ 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 ಪೋರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ವೆರಿ 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 ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೀಫ್. ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಬೈ ದ ನೇಮ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಲೀಫ್ ಆಗಿರೋ ಪೋರ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಲೀಫ್ದಾಗ ಏನು ಪೋರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತದ, ಹೊರಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೋಗ್ತದ. ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತದ, ಹೊರಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಅಥವಾ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಥ್ರೂ ಆಗ್ತದ, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಥ್ರೂ ಆಗ್ತದ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲೀಫ್ ಆತು. ಲೀಫ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಅದ, ರೂಟ್ ಅದ. ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಟೆಮ್ ಅದ, ರೂಟ್ ಹತ್ರ ಇರುದಿಲ್ಲ. ರೂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತೆಳಗಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತೊಗೊಂಬರಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ತರಬಹುದು ಅಷ್ಟನ್ನ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನಂತಂದ್ರೂ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳೆಯುವಂಗೆ ಬೆಳೀತದೆ. ಬಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತೆಳಗಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಎಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿ, ವಾಟರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ವಾಟರ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಥರ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದ ವಾಟರ್ ಉಳಿತದೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಉಳಿತದೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ, ಟಿ ವಿ ಒಳಗೆ, ಕಲರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮಜಾ ಟಾಕೀಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಗುಡ್ ಕಲ್ಚರ್, ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಬೇರೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದರು, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ದಟ್ ಸೃಜನ್ ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಅ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸಚ್ ಅ ಸೂಪರ್ಬ್ ಅಲ್ಲ, ಸಚ್ ಅ ಸೂಪರ್ಬ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಾವೇರಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಜನರಿಂದನ ಅಮೌಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 42 rupees ಫಾರ್ ಒನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾವೇರಿ ಸುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಕಾವೇರಿ ಅಥವಾ ಉಳಿದ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡೋದು, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನ ನೆಡೋದು. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಆ ರಿವರ್ಗಳು ಉಳಿತಾವೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಬತ್ತಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೆ ಮಳೆಯಾಗಿ ರಿವರ್ಗಳು ಉಳಿಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದೆಮ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ರೂಟ್ಸ್. ಸಿ, ರೂಟ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಎರಡು ಟೈಪ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಎರಡು ಟೈಪ್ ರೂಟ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಕಾಯಿ ಬೇರು, ತಂತು ಬೇರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ರೂಟ್ ಇರ್ತದೆ.
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ರೂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇವು ರೂಟ್ಸ್ ಇವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್. So they are not any having fixed size or shape. So these are fibrous root, those are tap roots. Okay, then these are tap roots and fibrous roots. So okay, so fibrous root ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಥಿನ್ ಫೈಬರ್ ಲೈಕ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್. ಅವೇನಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದಾದ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದಾದ ಉಳ್ದದ್ದು ಸಣ್ಣಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನಾಗ್ಯಾವ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕನ್ನಡದಾಗ ತಾಯಿ ಬೇರು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನದಾವು, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಅದಾವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ತಾವು, ಒಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ, ಒಂದು ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್: ಟರ್ನಿಪ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ರ್ಯಾಡಿಶ್. ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ಯಾವು? ಟರ್ನಿಪ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ದೆನ್ ರ್ಯಾಡಿಶ್. ಇವು ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟಿಗೆ ಮೇಜ್, ವೀಟ್ ಅಂಡ್ ಬಾರ್ಲಿ. ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವು? ಮೇಜ್, ವೀಟ್, ಬಾರ್ಲಿ. ಇವು ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟಿಗೆ. Okay, so this is regarding tap root and fibrous root. So we'll do the next class. Thank you.